Hello learners, welcome to our Language Hub. Today we are going to learn 4 important concepts in physics. Those are force, work, energy, power. Okay, let's begin. Force. Force is an action to push or pull an object. It can change state of rest, direction, motion and shape of an object. This means when we are applying force on an object, మన ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ కెన్ చేంజ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్, దాని స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ కి చేంజ్ చేస్తుంది, మోషన్ ని, డైరెక్షన్ ని అండ్ షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పుషింగ్ ఏ డోర్ టు ఓపెన్ ఇట్. సో రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఆ డోర్ ని పుష్ చేసి మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఫోర్స్. ఓకే, కికింగ్ ఏ బాల్. హియర్ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న బాల్ ని మనం కిక్ చేసి వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బాల్ మోషన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, పుల్లింగ్ ఏ కార్ట్. ఓకే, కార్ట్ ని లాగుతున్నాం. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ మోషన్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కార్ట్. Formula of force is, what is that? Already we have derived in our last class physical quantities. F is equals to ma, mass into acceleration. And also we know the units of force, newtons. Newton. Okay, this is the SI unit of force. Here two types of forces is there. One is contact force and another one is non-contact force. Okay, and coming to contact force, with this force acts only when the objects are in physical contact. Okay, for example, muscular force. Okay, muscular force, frictional force, normal force and tension force. I have to explain one example, that is muscular force. It means the force applied by muscles. For example, pushing a cart. So here is the physical contact force applied in physical contact. Okay, there is a physical contact in both the cart and human being. Okay, this is muscular force. And we know frictional force also. Here, for example, friction between, take a cup of coffee. Okay, మనం ఆ కప్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాము అని అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ కప్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ వీ కెనాట్ హోల్డ్ దట్ కప్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఫెల్ డౌన్. ఓకే, దానికి మనకి ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆ కప్ ని హోల్డ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో అలా. సో రిమైనింగ్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్? హియర్ మస్ట్ అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ two objects. Okay, coming to non-contact force, there is no physical contact between objects. Okay, example, magnetic force. Is there any physical contact in magnetic force? No, it is a attraction or repulsion between the objects. Okay, magnetic objects. And gravitational force, we know gravitational force, earth pulling the objects towards the ground. Okay, for example, Newton's gravity, apple fell down from the tree because of gravitational force, we know that. And electrostatic force also, we know, for example, rub our comb in our hair and take a bit of papers. ఓకే, వాటిని బిట్ ఆఫ్ పేపర్స్ మధ్యలో ఆ కోమ్ చేసుకున్న కోమ్ని కానీ మనం ఇలా పెట్టినట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ కి ఏమవుతుంది, బిట్ ఆఫ్ పేపర్స్ అన్ని కూడా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆల్సో స్కేల్ తో కూడా బాగా రబ్ చేసి మనం బిట్ ఆఫ్ పేపర్స్ ని మనం ఇలా చేసినట్లయితే అవి అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, హియర్ two types of forces is the contact force and non-contact force. These are the examples of contact and non-contact forces. Okay, and the real time example of force is what, ma? Pulling a trolley in shopping malls, real life examples. So here we have to apply force on that object. Okay, this is about force. And next one, work is said to be done when we are applying force on an object. Okay, it will be moved towards the direction of the force.
వర్క్ డన్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఎప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అండ్ అది డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగాలి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. మనం ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో అదే డైరెక్షన్ లో దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా జరిగిందంటే అక్కడ మనకి వర్క్ డన్ అనేది జరిగినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ మార్కర్, ఐ వాంట్ టు త్రో ఇట్. Okay, I want to applying force to this marker. So here it will be move some place. Okay, some 2 meters or 3 meters from here to away. Okay, here I am applying force and it is displacement also occurred, and in the direction of whenever I am applying force in the direction towards direction of the force, it will be moved. ఓకే, నేను ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నానో అదే డైరెక్షన్ లో ఈ మార్కర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకి వర్క్ లో వచ్చేసరికి ఏ ఫోర్స్ మస్ట్ బి అప్లైడ్. ఏం జరగాలి? ఫస్ట్ ఫోర్స్ అనేది కంపల్సరీ అప్లై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ మూవ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ మూవ్ అవ్వాలి. ద మూవ్మెంట్ షుడ్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. మనం ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ డైరెక్షన్ లో దీని మూవ్మెంట్ అనేది జరగాలి. సో ఇక్కడ నేను మార్కర్ ని త్రో చేశాను, దీనికి ఫోర్స్ అప్లై చేసి అండ్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది అండ్ దీనికి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ వాల్ ని పుష్ చేశాను అనుకోండి, ఇది మూవ్ అవుతుందా? నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను బట్ ఇది మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో అప్పుడు వర్క్ డన్ జరిగినట్ట? నో, దెర్ ఈస్ నో వర్క్ డన్ applied. So formula of work done is W is equals to force into displacement. See here, మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఇంటూ అది మూవ్ అయిన డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, క్లియర్ దిస్ ఫార్ములా? వర్క్ డన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగినప్పుడు. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇది 2 అనేవి కండిషన్స్ అనేవి మస్ట్ అప్లైడ్ మా. ఫోర్స్ అప్లై అవ్వాలి, ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వాలి అండ్ దట్ టు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది జరగాలి. ఇఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, ఒక 1 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాను కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగలేదు, అప్పుడు 1 న్యూటన్ ఇంటూ 0 ఎంత? 0. వర్క్ డన్ అనేది అక్కడ అప్లై అవ్వలేదు. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే 2 కూడా జరుగుతున్నాయో అప్పుడు వర్క్ డన్ అనేది అప్లై అయినట్టు. ఓకేనా? These conditions for work are keep it in your mind. And example for work, pushing a table. Pushing a table means నేను పుష్ చేయడానికి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఆ టేబుల్ మూవ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్క్. And remaining energy and power is there. We will continue on next class. If you found these videos helpful, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, comment on comment box. And don't forget to press bell icon to get more videos. Thank you for watching.